जय हिंद भारत आज टपिक हो यूनिट 2 आम आज द्वितीय नंबर पाठ को आम स्टार्ट करवा। तो द्वितीय नंबर पाठरे कौन अच्छी ना द्वितीय नंबर पाठरे अच्छी बेसिकाली देखा तो कलिंग वार बहुत इंटरेस्टिंग टपिक टे आपण मानू वीडियो जदि क्लिक करते वीडियो को स्किप कर जावाक पड़ो ना। मु ग्यारंटी देखिए आपण मानू कहूँ कि एत इंटरेस्टिंग है आज ये पाठ एत मजा लगे आज ये पाठ को आपण मैंने निश्चिंत थे शुणु एवं यही नोट को मोर हाथ लेखा नोट को निश्चिंत भाव में आपण मैंने कॉपी कर टिपी रखु। तो आज हूँ कलिंग युद्ध आलोचना कर समय। तो देख ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी माने जो ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी कलिंग बहुत माने शक्तिशाली हो जाइथिला। है आम समस्ते जाचु जे ख्रीष्टपूर्व 261 संगठित होता कलिंग युद्ध ओडिशा तथा भारत इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय होता। जमीती कि माने द्रौपदी को पाइबापी महाभारत जमी युद्ध होता क्यों माने पृथ्वीराज चौहान जमी गोटे सुंदरी नारी पछरे भागिकी युद्ध होता सेहीपरि भाव में कलिंग युद्ध बहुत कारण लुचि रही कलिंग युद्ध विषय कलिंग युद्ध माने भितर बहुत गुढ़ा तथ्य गुड़ाक लुचि रही। तो ताको आम आज से पुटुली को सही गंठी पुटुली को सही माने कारण को आम आज गोटी गोटी कर खोलिबा और पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करबा। तो यही माने मगधरे प्रथमे हरिजंक वंश बोली गोटे वंश थिला से वंश प्रथमे शासन करुथिला माने हरिजंक वंश प्रथमे मगधरे शासन करथिले द्वितीय शिशुनाग बोली गोटे वंश और तृतीय नंद वंश बोली गोटे वंश मगधरे एहीपरि भाव में कंटिन्यूअसली शासन कर चलुथिले। तो बेल आसिला कि मगधरे यही सब वंश ध्वंस होवार समय कौन माने समय आसिला आमे समस्ते जानिछ किंबा जानी जदि नाहांती वर्तमान आपण माने समस्ते जानिबे कि माने नंद वंशर शेष राजा होउछंती धननंद। नंद वंशर शेष राजा होउछंती धननंद। से दिने कौन कले आपण माने समस्ते जानिथिबे चाणक्य एवं चाणक्य बा कौटिल्य को चाणक्य जहाँ कौटिल्य से माने तांकर दुईट नाम है सी कौन प्रसिद्ध ना सी अर्थशास्त्र बोले अर्थशास्त्र अर्थ नुहे कि इकोनोमी अर्थशास्त्र समस्त भारतीय माने सामाजिक धर्म समस्त गुड़ाक से माने रही तार अर्थ नुहे खाली कि अर्थ विषय कह जाउछि समाज राजनीतिक शासन किपरि चलुला से विषय रही अछि अर्थशास्त्र। तो चाणक्य को आपण माने जानिथिबे चाणक्य को कौन कला ना नंदवंशर शेष राजा धननंद नंद वंशर शेष राजा होउछि धननंद। धननंद होउछि नंदवंशर शेष राजा। से दिने चाणक्य को निज दरबार को डाकी बहुत अपमान कला माने जिते बेले प्रथमे आसिले चंद्र आमर किए चाणक्य तांको माने संबर्धना जोड़ाई कि फूलमाल देकी स्वागतम करिकी तार राजदरबार को पाछुटी नेला। राजदरबार को जिते बेले पहुँचली तो राजदरबार रे बसी चाणक्य बा कौटिल्य को बहुत अपमानित कला धननंद है। तो धननंद कौन कला ना चाणक्य को अपमानित कला। तो चाणक्य यही प्रतिशोध नियारे से सहीठारे ही प्रतिज्ञा करदेले कि नंदवंश को ध्वंस करबा पई कौन कले ना सहीठारे ही से प्रतिज्ञा करदेले कि नंदवंश को मु आज ठारू शेष करी मो नारखार कर देवी बोली कि से प्रतिज्ञा कले है। एवं से यही माने नियारे जलिकी माने भितरे भितरे मनरे मनरे क्रोधित हो से आसुथांती सेते बेले तांकर भेट होइछि चंद्रगुप्त मौर्य साथी चंद्रगुप्त मौर्य सेते बेले गाय चराउ थांती रास्ता रे। तो चाणक्य को यही अवस्था देखी चंद्रगुप्त मौर्य तांको पचारिछंती कौन होइछि गुरुवर आपण एति क्रोधित कहीं जना पड़ुछंती बोली कहिछंती चंद्रगुप्त मौर्य को ठारू यही प्रश्न शुणी तांको पुंखानुपुंख भाव में यही सब घटना गुड़ाक कहते। तो जिते बेले चाणक्य जाना पाइले कि चंद्रगुप्त मध्य प्रति प्रभाव बहुत शक्ति बहुत ज्ञान अच्छी तेणु से तांको ही एक यज्ञ बोली मन कले
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା କୂଟନୀତି ସମସ୍ତରେ ଦକ୍ଷ କଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲେ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ହୋଇଗଲେ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଣକ୍ୟ ମଗଧରେ ଥିବା ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ଧନନନ୍ଦକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ମଗଧରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସ୍ଥାପନା କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିଲେ ନା? ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମାନେ ମଗଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ନରପତି ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାର, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏବଂ ତୃତୀୟ ନରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ଯିଏକି ମାନେ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ନରପତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ଯଦି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ବେସିକାଲି ହୋଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜାଣିବା ଆମେ, କଳିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଅଶୋକ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ତ ତୃତୀୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଅଭିଯାନ ଓ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଘଟଣା ପରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ଧର୍ମୀୟ ଉନ୍ନତି ସଂଶୋଧିତ ହେଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନେ ରୋମ ଟାଙ୍କରି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏହିପରି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧଟି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ବୁଝିହେଲା? ତ ରାଜା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବିଜୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଦ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମ୍ବିସାର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ହର୍ଯଙ୍କ, ଯିଏକି ମଗଧରେ ପ୍ରଥମ ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ହର୍ଯଙ୍କ ବଂଶର ମାନେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବିମ୍ବିସାର। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅଙ୍ଗ ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାଦ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ବଂଶ। ହର୍ଯ ବଂଶର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ମଗଧରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ହର୍ଯଙ୍କ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମଗଧରେ ପ୍ରଥମ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲେ ନା ହର୍ଯଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରଥମେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ହର୍ଯଙ୍କ ବଂଶର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ସେ ମଗଧରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ମିଶାଇବା ବା ମାନେ ଜୟ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 322ରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେଇ ମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରା ଫିଟ୍ କରିକି ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳଶାଳୀ କରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 322ରେ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଯେଉଁ ମଗଧରେ ଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା, ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ରାଜା ଧନନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଆମର ମଗଧରେ। ବିନ୍ଦୁସାର ଯିଏକି ଅଶୋକଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273ରେ ବିନ୍ଦୁସାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଶୋକ ହେଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ତୃତୀୟ ନରପତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୀପବଂଶ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କହିବାକୁ ଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ପଡ଼େ। ତ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୀପବଂଶ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଛି। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର 49 ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମଗଧ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୃଶଂସତା ପାଇଁ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଭାତୃବିବାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269 ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିସାରିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର କୌଣସି କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ହତ୍ୟା କରିକି ସେହି ଶବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିଆ ଉଠିଥିଲେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୌଣସି ମାନେ ବିନା ଟେନସନ୍ରେ ସେ ଆରାମସେ ମାନେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କର ପାଳନ ହେଲା। ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ସମାପନ ହୋଇସାରିଲା ହେଲା,
ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ସମାପନ ପରେ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବା ଏଥିପାଇଁ ଅଶୋକ ଅନେକ ହିଂସା ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ଘଟାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ ପାଇଁ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଭାବରେ ପରିଣତ ଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କୂଟନୀତି ବଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନନ୍ଦ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟି ମୁଁ କରିଛି ହରିହର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସେଇ ଇତିହାସ ବହିରୁ, କିତାବ ମହଲ ବହିରୁ, ବ୍ୟୁରୋ ବହିରୁ, ସମାଚାର ବହିରୁ ସବୁ ନୋଟ୍କୁ ମୁଁ ନିଚୋଡ଼ି ଦେଇ ଏହି ନୋଟ୍ ମୁଁ ବନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୋଟ୍କୁ ମାନେ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲେଜର ସାର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବହି ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିପାରିବ, ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ, ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ କ'ଣ? ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ସ ସହିତ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ଆଜି ଏଇଠାରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଭାରତ କି ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ।